एक ओंकार सतगुरु प्रसाद बेशुमार यथाय अगनत अतुल ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। धन गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश असी गुरु चरनां विच हाजिर होने का सुभाग प्राप्त कर रहे हैं। अज दे समागम वीर जी अमरजीत सिंह संधू अते बीबी गुरबख्श कौर संधू होरां दे समूह परिवार वालों अपने परिवार बच्चों की चढ़ती कला अते तंदुरुस्ती वास्ते अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणों का ओट आसरा लैण गोचरे रखाए गए हैं। असी सत्संगी बने हाँ। गुरबाणी कीर्तन आप सरवण कर रहे सी। बहुत थोड़े जे समय लई गुरु आशे की बात करन गोचरे खाकसार इत्थे हाजिर होया है। आओ मैनू कुछ कहण दी इजाजत बख्शते हुए सब प्रेम एक बार फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी की पावन बाणी जिस थोड़ा जिहा ध्यान नाल पढ़ते हाँ तो महाराज सानू ये एहसास कराउंदे ने कि बंदे तू अपने मूल नाल अपने असले नाल जुड़ के रही, क्योंकि जिहड़ा तेरा मूल ते असला है वही तेरे जीवन को प्रफुल्लित करेगा, सुखी करेगा, जीवन को चढ़ती कला च लैके आवेगा। सेम एज जिवें कोई ट्री हैगा उसनूं तुसीं उहदे रूट्स नाल जोड़ के रखोगे तो उहदे विच हरियाली भी रहेगी, उहदे विच पत्त भी रहणगे, फुल भी रहणगे, फल भी रहणगे, ये सब चीज़ां मौजूद रहणगियां। When we are saying this metaphor comparatively in human life, मनुखी जिंदगी दे विच ते साडा जिहड़ा रूट आ वो है स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी। बंदा जे स्पिरिट दे लैवल ते अध्यात्मक पक्ष तो अपने आप नूं इनलाइटेड रखेगा, अपने आप नूं जोड़ के रखेगा, उहदे जीवन दे हर पहलू दे विच वो रोशनी उन्हें मदद करेगी। महाराज जी ने पावन बाणी दे विच असीं गुरु नानक साहब जी के शब्दां नूं पढ़दे हैं। बाबा जी कहिंदे जे तुसीं मेरे तो पुछदे हो तो मेरे जीवन का मनोरथ, मेरे जीवन का साकारत, मेरे जीवन का हर पहलू इस शब्द विचों निकलता है कि आखां जीवां विसरै मर जाऊं। नो डाउट मैनूं भी पता इस गल का, आखण औखा साचा ना हो, पर मैनू ये समझ आ गई है साचे नाम की लागै भूख। आप देखोगे भुख नूं असीं जदों ट्रांसलेट करते हैं प्लेन इंग्लिश असीं कहने हंगर, बट इफ वी गो टूवर्ड द इंटरप्रटेशन भुख का मतलब होंदा क्रेविंग। जिहड़ी क्रेविंग आ ये एक्चुअली तंग करदी किसी चीज़ की भी होए, इहदे विचों पेन हुंदी है, पीड़ा हुंदी है। कोई चीज़ मैं चाहना मिले, कोई चीज़ मेरी ख्वाहिश है मैनू मिल नहीं रही, दैन आई विल बी एक्चुअली इन पेन, आई विल सफ़र। उड़ी सफरिंग आ वो तो कोई भी नहीं चाहेगा मैनू मिले, मैनू प्राप्त होए। पर इस शब्द नूं पढ़ के देखो तुसी, बाबा जी की बयान करदे साचे नाम की लागै भूख। होएगा कि उत भूख है खाए चले हैं दुख। इस भुख दे विचों जिहड़ी चीज़ पैदा होएगी वो तुहाडे दुखां दा नाश कर देगी। हुण ये किड्डी वड्डी बात कर देती है। इस तरह जानो कि मनुखी जीवन दे विच अध्यात्मकता दा, रूहानीयत दा, अज तो मैं मेन स्ट्रीम दे नाल देखदा हां, पिछले कुछ 12 कुछ वरियां तो मैं लगातार इत्थे इनवॉल्व हैगा आ, तो पता लग रहा है कि इस कल्चर दे विच जिथे एथिज़म, एक एथियस्ट होना एक बड़ा बड़ा फिनोमिना सीगा। इस लैवल ते लोग
ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਥੀਅਸਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੋ 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 ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਸਿਰ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਉਹਦਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਕਿਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਲਾਈਵਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮਾਸਟਰਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਕਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਚਿਰੰਕਾਲ, ਇਹ ਦੇਹ ਸਿੰਜਰੀਆ। ਵੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਦਨੀ ਜੀ ਹਸਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਤਾ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੋਂਦ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੀਨ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ that individual, that article, that kind of you can say ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਰੀਅਲ, ਅਕੀਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਤੇ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਰਾ ਆ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹੀ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ। ਕਸਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੇ ਮਦਰਸ ਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੇਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਪ ਰੂਟ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੀ ਖਰਚਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੱਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਬ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 1914 ਤੋਂ 1917 ਤੱਕ, ਉਹਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 2014 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। BBC ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਪੁੱਟ ਇਨ ਆਰਕਾਈਵ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ।
उस आर्काइव विचों कुछ चिट्ठियां जिहड़ियां ने BBC ने उन्होंने डिस्पले किया, मैं भी पढ़िया कुछ। आप हैरान होवोगे, मैं 100 साल पिछे की गल कर रहा, ज़्यादा लमेरी नहीं। मोस्टली जिहड़ियां चिट्ठियां पंजाब तो परिवारां ने लिखियां या फौजियां ने परिवारां नूं लिखियां, उन्हां दा स्टाइल लिखण दा बिल्कुल इक्को जिहा। छोटे छोटे पोस्ट कार्ड सीगे, उन्हां ते कुछ एक अखर लिखे ने। उन्हां दी शुरुआत लिख तुम जिवें हुंदी इस तरीके दे नाल ते उस रूप दे विच। 99.9% चिट्ठियां अखीर इत्थे खत्म हुंदियां, मैं भुल चुक ਲਈ खिमा चाहुंदा आ ते मेरी गुरु महाराज दे चरनां च अरदास है, मेरी रब अगे अरदास है, सानू सारियां नू रब चेते रहे, गुरु चेते रहे, रब याद आवे, गुरु याद आवे। एक बिलीव सिस्टम है जिहदे नाल वो समाज इस तरीके नाल अंगेज्ड आ। जे हुण कहा जाए कि भाई सिखां ने बैल्जियम विच होर जगह ते बड़ियां, उत्थे फ्रांस विच साडे बजुर्गां ने जिन्ना योगदान पाया, जिन्ना उन्होंने उत्थे जिहड़ा हैगा अपने तौर ते कंट्रीब्यूशन किया, उसनूं उन्होंने उत्थे बनाए ने, मैमोरीअल्स बनाए ने, कुछ जगह ते ग्रेव्स बनाईयां ने। तो सब चीज़ां नूं देख के बंदा एहसास करेगा, लोग कहणगे बड़े बहादुर दलेर तगड़े भाई, इस तरीके नाल कित्थों चले, कित्थे आके किन्नियां प्राप्तियां कीतियां। जे देखा जाए तो एक्चुअल लैवल ते शक्ति कित्थों आ रही सी। ये सिर्फ मसल पावर नहीं हुंदी, ये डौलियां दी ताकत नहीं कल्ली, ये वैपन्स दी जिहड़ी आर्टरी है उहदी भी कल्ली ताकत नहीं है, ये आर्टिलरी नहीं कल्ली जिहड़ी वो लैके आ रही। नो 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 नो, एक्चुअल लैवल ते ये कोई वो रूट्स ने जिहड़े गहरे तल के अंदर उकरे हुए ने। गुरु महाराज दे इन्हां बचनां ने सानू एहसास करवाया, वो भले बंदे रब नूं ते गुरु नूं चेते रखी हर वक्त। इसे करके साडे घर दे विच अरदास कीती जांदी, विसर नाहीं दातार अपना नाम दे। दाता जो मर्जी हो जाए तू ना विसरें, जे सुख है तां भी तेरी आराधना है, जे दुख है तां भी तेरी आराधना है, क्योंकि अल्टीमेटली सुख दुख तो पछाण दा सुमेल है, इन्हें लंघ जाना आ। तू मेरे कोल रहेगा, मेरा जीवन चढ़ती कला च रहेगा, मेरे जीवन च हर लहजे दे नाल जिहड़ी है वो प्रफुल्लता रहेगी। इस करके दाता अरदास, विसर नाहीं दातार अपना नाम दे, गुण गावां दिन रात नानक चाओ। यह एक चाह चढ़िया रहना। हुण ते चलो कोविड लंघ रहा है, परिवारां दे च दोबारा फिर उस जिहड़ी है चहल पहल होएगी, तो मैं फिर बेनती करांगा, ये कस्टम्स ने, ये साडियां ट्रेडिशनस ने, ये साडियां रहो रीत है साडी। समा बने गुरु नूं याद करो, समा बने बाणी पढ़ो, बाणी पढ़ाओ, सुनो, एहसासो। इहदा लगातार इहदा जिहड़ा इफैक्ट आ लॉन्ग टर्म में तुसीं देखो कैसा पैंदा इस रूप दे विच। एक आखिरी बात कह के वाइंड अप कर देना। मेरे सज्जन ने इंग्लैंड दे विच जदों कोविड बड़ी बुरी तरह से स्ट्राइक किया ना, तो मेरी गलबात हो रही तो दसते एक स्टोरी दसते मैनूं, कहंदे ईस्ट लंडन साडा एक दूरों जानकार बंदा आया, तो कोविड करके हॉस्पिटलाइज हो गया। हॉस्पिटलाइज होया तो डॉक्टर सीगा पाकिस्तान पिछोकड़ तो ओरिजिन तो पंजाबी मुसलमान, तो उन्हें चैक करने वास्ते आया, तो उन्हें देखा भी हालात बहुते चंगे नहीं है, तो उन्हें उन्होंने गलबात करदे दौरान माड़िया उन्होंने अपने नाल अंगेज करके कहा, कहंदा भी तू किसी चीज़ पर भरोसा करदा है? तो वो 2-3 गालां कढ़ के ना अगों कहंदा भी हुण ते भरोसा तुहाडे ते ही, होर ते किसे ते नहीं हैगा, भी तुसीं हैगे, होर ते कोई होर ते की होना उस रूप दे विच। कहंदे डॉक्टर भी हस पिया ते हस के कहंदा कोई गल नहीं, मैं तेरियां गुस्सा नहीं करदा, मैं पंजाब तो हाँ, मैनूं तेरे समझ लगदी है, पर साडे तो बिना भी किते भरोसा करदा। कहंदा भी होर किते कीता जा सकदा है? वो कहंदा वाहिगुरू ते। कहंदा हाँ ये गल सच्ची है भाई, वाहिगुरू ते भरोसा भी करना चाहिए। कहंदा चल कोई गल नहीं। वो कहंदा मैनूं ना 2 शब्द दस गया, कहंदा तू आ पढ़ी ते बाकी कोई गल नहीं। एक्चुअली गल की सी, गल ते टाइम बाय करन दी सीगी। कोविड का इंपैक्ट तो यह सीगा कि जे तुसीं टाइम बाय कर गए, तुसीं अपने कॉन्फिडेंस उस लैवल ते रखिया, तुहाडी विल पावर तगड़ी रही, तो जिन्हां दी विल पावर तगड़ी मदर नेचर भी हैल्प करदी उन्हां दी। वो कहंदा जी मैं 2-3 दिनों दे विच जिहड़ा हैगा थोड़ा हील हो गया, थोड़ा क्योर हो गई बॉडी, वापस आया तो कहंदे हुण वो कहंदा मैं ना आई एम अ डिफरेंट परसन नाउ। वो कहंदा मैं उन्होंने पूछा भी व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट परसन? कहंदा सच ये है
मैं हॉस्पिटल गया तो सीगा बीमारी लैके, पर एक गिफ्ट लैके वापस आया। जिस चीज़ ਨੂੰ मैं भुल गया सीगा मैनू वो वापस मिल गई है। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਗੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੀ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ। फिर कोई मुचंदगी जांका मीत साजन है समियां, तिस जन को कहो काकी कमियां। जिदे हक चो खड़ा आ, जिन्हों ओदी सांझ आ, बाबा जी कहते फिर ओदे कोल एक सज्जन सब सज्जना, फिर सब सज्जन है, फिर सब ओदा भला ही भला है। इस किस्म का मैसेज, इस किस्म का संदेश गुरबाणी सानू दे रही है। मैं दिली अरदास करदा साडे समुचे परिवारां दे विच सिੱਖੀ ਦਾ विश्वास बरकरार होए, ਅਸੀਂ सिੱਖੀ ਦੀਆਂ रहो रीतां ते कदरां कीमतां ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।